بنية القبول تمام اليسر مقبول وصل شاء الله رمضان إلى حضرة الرسول سيدنا وحبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم إلى والديه الكرام الصحابة الفرضة من الدين أولياء العلماء والشهداء والصالحين ثم لجميع المؤمنين والمؤمنين والمؤمنين من المسلمين والمسلمات خصوصا للرب العلوم الإمام حمد بن محمد الغزالي من الرب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي من الرب المقام سيد الشيخ الجيلاني ثم دولة الشيخ محمد بن عبد الكريم السماع المدني ثم دولة الشيخ محمد الشيخ بن عبد الله صاحب الكلام بين الدور على العالم الأعلام الحكمة وكشف الأنوار ثم لشيخنا معلمنا مربينا عالم بالله شيخنا محمد زيني بن عبد الغني شيخنا العالم القادر الحاج احمد الشيخ بن احمد المالك مؤلف هذا الكتاب بين والدينا مشايخنا ومصرنا وغيرنا الله الكريم وبشر بالرحمه والمغفره ويعيد علينا وعلى اهل بلدتنا من بركاتهم وارواحهم وعلمهم ونفحتهم اسرارهم وكرامتهم وخصوصياتهم ان الله يرزقنا محبتهم ويتوفانا على الذين يشرون في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب سر النبي والنبي سر صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج في طلب العلم كان في سبيل الله حتى يرجع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين. وظهر للعباد بعظمة الربوبية أي بربوبيته العظيمة بإظهار آثار العبودية عليهم، وهي الأحوال التي تطرأ على العبد فتقتضي اختباره للرب كالمرض والفقر. فإن العبد إذا قام به حالة من تلك الأحوال يلتجأ إلى الرب في إزالته، وأظهر له عزمة الربوبية أي الربوبية العظيمة
ay anna lahu rabban malikan yuzilu anhu ma qama bihi wa la dzalik lam ya'rifhu. Fa'azamatur rububiyyati innama zaharat lil ibad min wara'il hijab hijabil ubudiyyah walaula dzalika lakana batinan la yazharu wa idza qala asyhadu qaddasallahu sirrah al-ubudiyyatu jawharatun azharatha rububiyyatu wa subhanal latif al-khabir. Yang belum muliakan, sama-sama kita muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Zainal Abidin yang alhamdulillah di siang hari ini beliau bersama-sama kita. Dengan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau semakin memberikan keberkahan di dalam majelis kita ini, dan sehingga kita yang menuntut ilmu di tempat ini berkatnya Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah, orang-orang salih, auliya, guru-guru kita, mudah-mudahan kita sabarataan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan mudah-mudahan kita doakan semoga Habib Zainal Abidin diberikan Allah kesehatan, panjang umur, dan dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin Allahumma amin. Demikian juga para alim ulama, guru-guru agama, yaitu Kanda Haji Mahbubi, Kanda Guru Syahrani, dan Kanda Guru Haji Mulyadi, dan semua guru-guru yang tidak bisa ulun sebutkan nama beliau masing-masing tanpa mengurangi rasa ta'zim ulun. Dan kita pun sama-sama mendoakan mudah-mudahan guru-guru kita yang mereka mengajarkan ilmu kepada kita diberikan Allah kesehatan, panjang umur, demikian juga kabul hajat-hajat mereka. Seluruh muslimin muslimat dan hadirin hadirat pun diberikan Allah kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali di siang hari ini masih diberikan Allah taufik dan hidayah dan dipenuhi dengan rahmat dan karunia dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga di siang hari ini kita bisa memperjalankan kaki kita ke majelis ilmu, ke majelis ibadah yang dimana di situ dibacakan daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita aturkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari alam yang gelap menuju alam terang benderang, sehingga kita bisa mengenal dengan ilmu, ibadah, dan kebaikan-kebaikan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sabarataan dapat syafaat beliau kelak nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ma'asyiral talibin wal talibat, wal muridin wal muridat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkatalah Al-Imam Sayyid Al-Wali Sayyid Ibn Athaillah rahimahullah radhiyallahu anhu wa ankum wa an jami'il muslimin, wa zahara, dan menampakkan Allah Subhanahu wa taala dengan kebesaran-kebesaran rububiyah, kebesaran keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan birububiyatihil azimah, dengan sifat-sifat ketuhanan yang agung, yang mulia. Bagaimana Allah menampakkan sifat kebesaran Tuhan? Yaitu dengan cara Allah menampakkan bekas-bekas daripada sifat kehambaan kita manusia ini.
Nah, kalanya minggu yang telah lewat Allah itu menyembunyikan daripada rahasia-rahasia wali-waliullah. Dan Allah menyembunyikan rahasia para wali-walinya Tuhan, yaitu lebih menampakkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat kemanusiaannya si wali. Dan dia julum yang timbul, yang nampak di dalam diri si waliullah, kehidupan si wali-waliullah itu yang nampak di pandangan penglihatan kita itu sifat kemanusiaannya. Kenapa? Karena Allah menutupi rahasia-rahasia khususiyah itu dalam diri si wali, sehingga bagi kita orang awam, bagi kita orang biasa, ada pinandu yang mana yang wali, yang mana orang awam. Karena mereka wali-waliullah itu termasuk daripada sirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali-waliullah itu termasuk daripada rahasia-rahasia Tuhan yang mereka diberikan Allah ma'rifah, yang mana mereka diberikan Tuhan ilmu-ilmu yang mencakup semua bidang. Bahkan mereka aulia-aulia Allah diberikan karamat-karamat, artinya karamat sesuatu perkara yang khariqun lil adah, yang memiliki, yang mempunyai perkara-perkara menyalahi bagi adat manusia. Nah, itu termasuk daripada sirnya Tuhan. Nah, awalnya Allah menyembunyikan rahasia-rahasia, sifat rahasia kewalian seseorang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan untuk hamba itu bi'azamatir rububiyah, dengan kemuliaan keagungan sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinampakkan di dalam diri si hamba. Nah, jangannya ada bahasa kitanya itu Allah itu kadang menampakkan keistimewaan wali, sifatnya wali-waliullah, saking rahasianya itu mereka wali-waliullah. Nah, tapi di dalam diri hamba, apalagi hamba yang wali, aulia-aulia Allah, disitulah ujar al-Imam Sayyid Ibnu Athaillah, Allah meletakkan, menampakkan dan menampakkan sifat-sifat keagungan Tuhan di dalam diri si wali. Dalam diri si wali. Kalaunya kita nih kadang awal langsung melihat daripada sifat atau gawian ahwal, gawiannya Allah, pekerjaannya Tuhan, jangan dengan mata kepala kita nih kadang awal melihat gawian Allah. Nah, tapi di dalam diri si waliullah, disitulah Allah menampakkan sifat-sifat ketuhanannya, sifat-sifat ketuhanan Tuhan, yaitu bagaimana wahiyal ahwal, yaitu hal-hal keadaan atau sifat-sifat hati wali yang datang atas si hamba si wali, yaitu yang mana menuntut mereka wali-wali Allah itu merasa iftiqarnya, bahajatnya lihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu wali-wali Allah. Mereka wali-wali Allah itu berhajat banget lawan Tuhan. Ibtiqaruhu lirrabb,
Kalau kita orang awam bahajat jualan Tuhan, cuma ada pina kuat bepinput memegang daripada bahajatnya kita lawan Allah. Tapi mereka aulia Allah itu sangat ibtiqar bahajat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana kalanya si waliullah atau kalanya si waliullah kalmarat garing. Nah, kalanya kita orang awam, lamunnya kita garing, pasti kita itu mendahulukan mencari jadi sakitan awak mencari keurutan. Jika ibarat orang yang sakit itu ke dokter, nah kita artinya kita manusia orang awam itu lebih mendahulukan makhluk hamba-hamba Allah di dalam keberhajatan kita tatkala terjadi yang ngarannya sakit, yang ngarannya garing. Itu sifat kita orang awam. Tapi mereka aulia Allah, mereka lebih mendahulukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih menghajatkan Tuhan. Nah, Al-Imam Syekh Zarruq radhiyallahu anhu, kata beliau, seseorang wali itu yu'raf bi thalathin, bisa diketahui, bisa dikenal dengan 3 perkara. Syekh Zarruq lain Jaruk, padi lain Syekh, ngaran ulama Al-Imam Syekh Zarruq, ya salah satu daripada yang mensyarahkan kitab Hikam Sayyidina Athaillah ini Syekh Zarruq. Jadi di antara perkataan Syekh Zarruq, Imam Syekh Zarruq ini, al-wali yu'rafu bi thalathin. Seorang waliullah, seorang yang bertekad sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa kita pinandui dengan 3 ciri. Dengan 3 ciri dalam diri si wali itu. Nah, kalau ada yang 3 di dalam diri dia, berarti dia wali. Artinya kita memandang melihat orang, ada menilai diri kita, ada. Lamunnya kita menilai diri kita sendiri, karena kita menilai diri kita seorang, pasti kita ini merasa diri kita baik terus. Lamunnya kita menilai diri kita seorang, pasti kita itu menilai baik terus. Apalagi misalnya kita ini ibadah, kita ini penyembahyang, kita penyedekah, kita misalnya atau berbuat baik, kita misalnya semua ada penguasa, ada diri kita juga, pasti kita memandang diri kita ini baik. Kenapa? Karena melihat gawian kita, melihat pekerjaan kita, lalu menganggap diri kita ini lebih baik pada orang. Ada karena kayak itu kita hendak mengetahui diri kita tuh kada bisa kita menilai dengan menilai diri kita sendiri. Kalau kita hendak menilai, kita hendak memadahkan diri kita baik, nah kita takuni orang lain. Bilanya orang lain itu kada, berarti bujur. Mun kita ini baik harus suka gawian kita. Walaupun kita ini gawian kita jelas baik, penyembahyang, penguasa, peramal, penuntut ilmu, tapi kada semestinya juga bagi orang-orang yang bersifat tawadhu kepada Allah, merendah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun banyak amal ibadah, ilmu dan kebaikan-kebaikan yang lain, kada seharusnya juga
kita sudah menganggap diri kita baik pada umum. Nah, berarti sudah bila ada merasa baik pada orang, walaupun bujur juga tuh kalian kita baik, berarti sudah ada di situ yang namanya merasa baik, yang merasa baik pada orang, yang namanya sombong. Hantu hati. Ya mereka aulia-aulia Allah, mereka wali-walinya Tuhan tuh. Malahan mereka semalam menyembunyikan daripada kawalian mereka. Saking mereka itu sopan dan malu diberikan Tuhan makam yang demikian. Dan kita orang awam malah mencari-cari daripada sifat kewalian. Kita orang awam malahan berataan hendak jadi wali. Orang yang sudah diberikan Tuhan tetar makam waliullah, malahan mereka menyembunyikan, menaruhi daripada makam kewalian mereka. Nah, sebagaimana ulama berkata, saking malunya mereka wali-waliullah, itu ketahuan bahwasanya sidin itu waliullah, mereka menganggap mengibaratkan sebagaimana perempuan yang tak kala datang darah haid, yaitu menyembunyikan daripada darah haidnya. Artinya orang wali-waliullah itu saking menyembunyikan kewaliannya itu, sebagaimana mereka itu seperti di binian yang haid, di binian yang min. Nah, itu lawan darah haid itu saking sembunyi-sembunyikan. Ya bahasa orang kampung hanya sumpah menyumpal. Nah, itu artinya apa? Maka mereka menganggap ini hina perasaan mereka. Nah, itu orang yang wali-waliullah bujur kan. Artinya makam yang ini, makam kawalian itu mereka menganggap sebagaimana darah haid. Darah haid itu digatkan kotor. Mereka wali-waliullah menganggap makam mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala macam itu juga. Artinya supaya apa mereka menganggap makam tersebut, kan makam tersebut murni Allah yang memberikan, tapi mereka supaya ada diketahui orang. Anda disembunyi-sembunyikan. Lalu mereka menganggap pemberian Allah itu disembunyi-sembunyikan. Orang pada tahu, bahkan mereka menganggap itu bagaikan darah haid. Nah, supaya merasa diri waliullah yang diangkat jadi wali itu, supaya mereka itu ada mempunyai sifat yang baik pada orang. Artinya sama aja pada hina juga hantu wali-wali. Aulia-aulia Allah yang kada lebih menonjolkan itu dengan sifat seorang, yang menyembunyikan anugerah Tuhan, kawalian-kawalian. Nah, lalu Allah menampakkan dan dalam diri si hamba yang waliullah itu, yaitu kebesaran sifat ketuhanan. Seperti garing. Dan berhajatnya mereka aulia-aulia Allah itu orang Tuhan dan wali. Masih Zaruk tadi apa aja sih? Al-wali Rabbi Salat. Bisa kita ketahui orang itu kuranglah kita menilai orang lain karena kita menilai diri kita. Ya, jadi jauhnya kita menilai diri kita seorang, baik tukang terus pembungasnya pada orang, pembantangnya pada orang, kita seorang menilai. Nah, jadi kita mengetahui orang itu kekasih Tuhan, yaitu bisa kita ketahui binandui dengan 3 perkara. Pertama, al-awwal isarul haq. Isarul haq. Isarul haq. Nah, Pak isarul haq, mereka aulia Allah itu
lebih mengutamakan isarul haq, lebih mengutamakan Allah, lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Itu wali, itu orang yang menjadi kekasihnya Tuhan. Mereka itu lebih mengutamakan Allah dibandingkan mengutamakan makhluk, lebih mengutamakan Tuhan daripada mengutamakan dunia. Berarti mereka kehidupannya wali-wali Allah, aulia-aulia Allah, lebih mengutamakan Tuhan daripada yang lain. Ya, dari ibtigaruhu lirrabb, mereka lebih berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan Allah daripada yang lain-lain, termasuk dunia. Lebih mengutamakan kewajiban yang diperintahkan Allah daripada mengutamakan urusan-urusan dunia. Contohlah kita ambil permisalan, seperti misalnya di waktu kita sembahyang, waktu kita menuntut ilmu. Lawan misalnya ada urusan dunia semata, ada urusan dunia bukan uzur syar'i, tapi urusan dunia. Contoh misalnya ngantuk aja tak, anja aku aja kada kawat tulak apa pengajian aku ngantuk, aku ada kawat tulak apa pengajian aku hendak ke hutan. Nah, itu dunia. Lalu kita kalah memilih dan mengutamakan daripada ilmu, daripada ibadah, daripada kita menunda gawian-gawian urusan-urusan dunia yang awal aja tuh ditunda. Nah, maka dalam ciri tersebut kita itu termasuk orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, karena lebih mengutamakan Allah, lebih mengutamakan akhirat daripada urusan-urusan dunia. Kalau kita orang awam, tatkala kawa mengutamakan, lebih memilih, lebih mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia, berarti kita termasuk orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka yang sudah mempunyai ilmu, ibadah, amal yang luar biasa, lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala daripada urusan kepentingan keduniaan, maka mereka itu adalah yang diberikan Tuhan sebagai waliullah. An-isarul haq, lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-wali yu'rab bi thalath. Cirinya kita mengetahui orang itu wali atau bukan, i'rab, dan berpaling khal'anil khalqi, daripada makhluk. Berpaling daripada makhluk artinya kada berhimmat dan kada bujur-bujur berhadap lawan makhluk. Itu wali-wali Allah. Ya, bahasa kita meninggalkan daripada makhluk, lebih mengutamakan berhadap lawan Tuhan. Itu waliullah, itu mereka lebih banyak berhadap lawan Allah. Kita orang awam lebih banyak berhadap lawan makhluk. Nah, apa tandanya lebih berhadap lawan makhluk? Kalanya wali-waliullah itu mereka berpaling daripada makhluk. Kita orang awam malahan
lebih berhadap lawan makhluk, lawan manusia. Cirinya kita itu banyak bergaul lawan makhluk daripada bergaul lawan manusia, bergaul lawan Allah. Kita lebih banyak bergaul lawan manusia daripada kita bergaul lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kita banyak habis lawan makhluk, lawan manusia dibandingkan waktu kita banyak berkumpul bergaul lawan Allah. Sehari kita 24 jam. Kita nih masing-masing termasuk yang berucapnya. Banyak kita bergaul lawan Allah kan bergaul lawan makhluk. Banyak kita berhadap lawan Allah kan tak banyak kita berhadap lawan manusia. Bergaul tuh orang ada yang mereka itu lawan makhluk, lawan manusia bergaul kada ingat waktu. Bakawan kada ingat waktu. Bergaul bakawan tuh kada ingat waktu. Bahkan berduduk-dudukan lawan kawan itu kada merasa lapar, kada merasa lawas, merasa satu mat. Keasik-asikan bergaul, keasik-asikan berkumpul-kumpul, bergaul, bercampur-campur lawan makhluk, lawan manusia, sampai-sampai kewajiban tak tinggal. Berarti kalau Anda dalam diri si hamba itu lebih mengutamakan makhluk daripada manusia, daripada Allah, maka bukanlah di dalam dirinya itu orang yang dikasihi Tuhan. Kalaunya orang ini lebih banyak bergaul, waktu itu lebih banyak mengurusi makhluk, mengurusi dunia daripada bergaul beribadah lawan Allah, berarti orang itu bukan termasuk orang yang dikasihi Tuhan. Kita diberikan Allah waktu nilai 24 jam. 24 jam. Itu aja dulu kalau usah umur. Kalaunya umur kepanjangan. Umur misalnya kita 50 tahun. 50 tahun umur kita, lamunnya dihitung-hitung banyak banget kita menghitung. Kalau usah kita menghitung waktu kita sehari ini aja, yang 24 jam tuh. Yang 24 jam tuh kita masing-masing termasuk pribadi ulun. Tak banyak kita itu lawan Tuhan atau lawan makhluk. Di dalam waktu 24 jam itu tak banyak kita beribadah, tak banyak kita berhadap lawan makhluk. Dalam waktu 24 jam itu tak banyak kita mengurusi dunia, lawan kita mengurusi wiridan-wiridan yang sudah diberikan guru kita. Itu mereka aulia-aulia Allah. Malahan mereka itu menganggap makhluk manusia itu sebagai penghalang mereka takarruf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun pada kawal juga meninggalkan hubungan lawan makhluk, lawan manusia. Karena suatu saat kita manusia ini, apalagi mereka aulia-aulia Allah itu, kadang berhajat jualan makhluk. Tapi bahajatnya mereka aulia Allah lawan makhluk sekadarnya aja, sekadar mereka itu mempunyai hajat. Hajat mereka. Mungkin kita dasar habis waktu kita lawan makhluk, lawan manusia. Di sini kita disuruh jadi sidin apa? Mentafakurakan isi umur kita yang sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun sudah kita hidup di dunia. Tak banyak kita pergaulan makhluk, termasuk pergaulan makhluk itu urusan-urusan dunia. Kayak urusan-urusan keduniaan. Kalau yang orang sudah berpaling dengan makhluk torat anil khalqi, hanya semata-mata yang dipentingkan diutamakan Allah, ibadah, ilmu. Hanya-hati orang tuh. Waktu umur mereka itu antara ilmu ibadah aja lagi. Amal ibadah, ilmu ibadah. Hanya mengaji, beribadah. Beramal. Jadi apalagi sisa-sisa umur kita yang ada berapa kilan lagi nih?
Hanya ada lawas lagi kilan, yang ada kilometer, umur pian misalnya sudah 60 tahun, siapa lagi umur pian? Umur kita dan kayak itu tuh. Ada masih juga yang merasa masih 40, masih 30, misalnya panjang lagi perjalanan berkilo-kilometer kita hanya berpaparan dan kuburan, berbuat kuburan, kada tahu juga dipastikan. Dan makanya Nabi itu mengajarkan akhir min dzikri hadinin, yang muda, yang banyak ingat mati, apalagi yang tua lebih banyak ingat lawan kematian. Bagaimana? Lebih banyak mengingat dengan kematian memutuskan kelezatan, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ingat lawan Allah Subhanahu wa taala, waktu dan umurnya itu lebih mengutamakan ilmu dan ibadah, Mudah-mudahan kita sabarkan sehat badan, panjang umur, kita ini dalam taat ibadah kepada Allah. Amin. I'tirad anil khalqi. Mereka berpaling wali-wali Allah itu berhadap lawan makhluk, lawan manusia. Dan kita ini sudah ada tugas-tugas yang diberikan Tuhan. Tugas sembahyang 5 waktu, tugas puasa, tugas macam-macam amal ibadah, yang wajib-wajib itu, yang sunnah-sunnah ada. Kita sudah ada diberikan Tuhan, diberikan guru-guru kita amalia, diberikan guru-guru kita daripada wiridan. Artinya abah guru itu guru sekumpulnya meninggali kita wiridan indah dalail burdah. Kita itu mengisi waktu dengan itu peninggalan warisan-warisan sijil. Warisan-warisan sijil. Nah, supaya kita di dalam sisa umur kita itu sidin mengajarkan waktu itu kada tabu mengguguan. Kadang awal siang, malam. Kadang awal subuh, kamarian. Kadang awal juga subuh, pagi. Ada aja sudah. Aturan-aturan dalam wiridan, aturan-aturan dalam amal ibadah itu sudah ada. Ya tinggal kita aja lagi, mudahan Allah membukakan hati kita. Mudahan Allah berikan taufik hidayah lawan kita yang awal menyusun daripada amaliyah atau wiridan kita yang untuk penyelamat kita dunia wal akhirah. Wasalis wal tizamu sunnah bisidq wal tizamu sunnati bisidq. Cirinya diantara orang itu dikenal dikatakan sebagai kekasih Allah, waliullah, yaitu melazimi sunnahnya Nabi bisidqi, dengan jujur, dengan benar. Di aulia Allah, aulia Allah itu kehidupan mereka itu kada pernah luput daripada sunnahnya Rasulullah. Nah, ya jelas itu tak. Allah Rasul. Makhluk i'tirad anil khalqi. Nah, dihigakan itu wali-wali Allah. Pertama yang dihadapi Allah, yang kedua yang dihadapi Rasulullah. Kayak apa menghadapi Rasulullah? Iltizam sunnah bisidq, malazimi sunnahnya Nabi. Sunnahnya Rasulullah banyak. Kalaunya kita nih hendak melazimi sunnah Rasulullah, hanya melazimi itu harus kita menggawi sunnah Nabi. Mulai bangun guring, tahu guring, tidur. Dari mulai bangun guring, bangun tidur sampai hendak guring, hendak tidur, di situ kenapa? Penuh dengan sunnahnya Nabi. Sunnah itu apa? Sunnah itu arti sunnah
af'aluhu, aqwaluhu, ahwaluhu. Itu sunnah. Arti sunnah Nabi itu aqwaluhu, perkataan Nabi. Nah, mulai bangun guring sampai hendak guring, di situ banyak sunnah-sunnah Nabi, yaitu di antara bacaan-bacaan. Nah, apa yang dibaca Rasulullah, lalu kita mulai bangun guring, hendak guring, lalu kita mau mengumpati sunnahnya Nabi, mulai bangun guring sudah membaca doanya Rasulullah. Doa Nabi, bangun guring. Bangun guring kita nih, subuh nih. Bangun kita berubah bangun. Nah, Nabi mengajarkan kita memulai mengajarkan sunnah Rasulullah atau mulai bangun guring. Nah, apa yang akwalnya tak? Nah, apa yang kita baca? Bacaan sunnah Nabi, sunnah Rasulullah. Bangun guring, gawi sunnah Nabi. Hendak guring dan kayak itu juga. Itu akwalnya Rasulullah, sunnahnya Nabi dari segi akwal perkataan. Af'al, perbuatan Rasulullah, gawian Nabi, sunnahnya. Aqwaluhu, af'aluhu, af'aluhu, ucapan Nabi, perbuatan Nabi, sunnah. Bangun guring tadi, kita memulai sunnahnya Nabi. Nabi yang baca doa Nabi kan, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Bangun guring itu belajar. Yang kada bangun guring tuh langsung mencari bagodoh. Bangun guring langsung mencari untuk. Liur basi belum dibuangi, hanya sudah cari untuk. Itu awal-awal sunnahnya Rasulullah. Diajarkan Nabi tatkala bangun tidur baca doa. Doa itu adalah akwalnya Nabi. Af'alnya dalam bangun guring itu af'alnya Rasulullah yang kayak itu juga. Mengajarkan doanya Nabi itu. Ahwal, tingkah laku, perangai, sifatnya Rasulullah, sunnah. Akhlaknya Nabi itu ahwal. Nah, jadi mereka aulia Allah itu Allah Rasulullah mengutamakan Tuhan dan melazimi daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka aulia Allah, masya Allah, subhanallah. Nah, jadi sampai mereka derajat maqam wali-wali Allah yang dalam hadis qudsi itu apa? La yazalul 'abdu yataqarrabuna ilayya bil faraj wan nawafil. Hadis qudsi itu. Tidaklah mereka seseorang itu bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib, yang sunnah-sunnah, itu sunnah-sunnahnya Rasulullah, kecuali mereka itu yang aulia Allah. Jadi jurun aulia Allah itu mereka penuh dengan perintah Tuhan, suruhan Allah, dan penuh dengan perintah Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi. Buahnya mereka sampai mendapatkan aulia Allah mereka itu dengan mengerjakan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, sampai-sampai diberikan Tuhan fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi. Sampai-sampai mereka aulia Allah. Kenapa? Jadi mereka diberikan maqam kedudukan wali Allah karena mereka itu penuh dengan Allah, hati mereka penuh dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Lalu Tuhan memberikan pendengaran sebagaimana pendengarannya Allah, penglihatan-penglihatannya Tuhan. Mendengar, wali-wali Allah itu mendengar, mereka itu mendengar dengan pendengaran penggambarian Tuhan.
Penglihatan mereka waliullah, penglihatan yang dilihatkan Allah, yaitu dibukakan kasyaf pandangan yang jauh. Kenapa? Menjadi orang aulia Allah itu Allah dan sunnah Nabi. Jadi apa berkumpulnya? Tabakharnya, aja lautannya. Mereka aulia Allah, guru kita tak? Dengan Rasulullah sampai mereka aulia Allah mereka itu jasad mereka orang-orang kaya kalau melihat itu sebagaimana jasadnya Nabi Muhammad SAW. Aulia Allah. Kita kadang-kadang sampai makam yang demikian. Dan cuma kita mudahan kawa berpegang kecintaan kita dengan aulia Allah. Nah, dengan makam kecintaan itulah di situ kita para lawan waliullah. Apalagi wali daripada segala wali, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaunya kita memperaratkan hati kita dengan cinta kepada Habibuna Muhammad Rasulullah, maka kita pun kelak dibalas Rasulullah kecintaan kita di hari kiamat berupa syafaatul husna. Dan syafaat Rasulullah kita diberikan. Nah, bulan Maulid nih, kami kita bersalawat. Salawat itu sunnahnya Nabi. Bahkan bersalawat itu memuji Rasulullah, itu gawian Tuhan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bukan hanya Allah, para malaikat mereka bersalawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang bersalawat, kalau kita bulan Maulid nih, menakun aja 4 saluan duduk, baca aja, Ya Rabbi salli ala Muhammad. Baca aja. Lamunnya kita diturihan, nah kita baca. Hilang pulang, aku rasa jadi Tuhan tamah, karena hendak umat bersalawat lebih mengutamakan turihan daripada duduk bersalawat hadir Maulid. Ada salah seorang ada mengutamakan yang iftarul haq, atau ada mengutamakan lebih iftarul khalqi, mengutamakan Tuhan, lebih mengutamakan makhluk. Itu bilanya 3 perkara itu ya Syekh Zarur ada dalam diri seseorang, lalu kita awam meminandui orang itu sebagai orang yang dikasihi Allah. Ilmunya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Berarti orang yang dikasihi Allah, kasihi Tuhan. Seperti marat garing. Aulia Allah itu garing juga. Tapi mereka dalam sakit garingnya mereka itu ibtiqa'u lebih bahajat lawan Allah Subhanahu wa taala daripada kayak kita. Lebih mengutamakan bahajat lawan makhluk. Tetap nomor 1 itu Tuhan, yaitu minta kesembuhan lawan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hikayat kisah riwayat, bukan hanya si wali Allah itu kan orang yang mustajab berdoa, termasuk orang yang dikabulkan Tuhan doa mereka aulia Allah. Suatu ketika cerita di zaman Al-Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu anhu. Di zaman wali Sahal bin Abdullah itu ada seorang raja, yang mana raja ini garing. Raja ini garing. Garingnya itu bukan garing biasa, bukan garing sakit kepala, sakit gigi, garing yang luar biasa. Sampai datang ke dokter ini, dokter angkat tangan. Datang ke dokter yang lain, kayak itu sudah diobati, kada kawa juga. Obat sudah diberikan oleh dokter, kada sembuh. Dan penyakitnya, kenapa jadi sampai diberikan ujian Tuhan penyakit yang kayak itu? Endingnya kan ada. Endingnya kamu juga seorang tahu.
hadisannya atau kisahnya kan. Nah, jadi habis usaha sudah si raja nih, Raja Khurasan di zaman Wali Sahal bin Abdullah. Itu raja yang bernama Yaqub bin Lais. Lais itu ngaran orang. Anu ini Lais iwak beparis, iwak Lais dipais. Nah, si Raja Yaqub bin Lais ini boleh sakit luar biasa. Zaman dulu kan tabib begitu kan, tabib, kalau ini dokter. Sudah tabib itu digadangkan berbagai macam negeri, ya bahasa kita kampung, sudahnya ya bahasa kita paurutan mana aja sudah. Yang paurutan mulai dari paurutan yang singkalan sampai yang masih lahu, sampai yang patah, sampai habis paurutan didatangkan ada sambuh juga. Nah itu artinya raja ini tadi lebih mengutamakan makhluk tadi daripada mengutamakan lawan Allah. Ada usaha dengan Allah kan? Sudah habis usaha, si raja Sahal di zaman Sayyid Sahal bin Abdullah itu lalu ada yang menyarankan, yang dalam kerajaan tuh, ujar yang di dalam kerajaan itu coba datang dan undang untuk mengobati pian Raja Ai, yaitu ada di tempat di kampung anu seorang waliullah, yaitu ngaran Sidin Sahal bin Abdullah. Coba-coba kamu bahasa kita, suruh pengawal untuk datang kepada Sidin Wali Sahal bin Abdullah itu mengobati raja. Dan sudah habis ikhtiaran, jadi orang yang kaya itu usah lawan dunia dulu, lawan orang-orang yang parah, lawan Allah didudiakannya. Dan itu lebih mengutamakan makhluk tadi daripada Allah. Sudah ya. Lalu si raja ini menyuruh dan mengundang kepada si Wali Sahal bin Abdullah. Mau sih, karena merasa kasihan juga. Karena si wali ini, si ulama ini datang kepada si raja, datang kepada kerajaan, ada memang dasar apa hendak membaikkan. Karena kalau kita orang awam, apalagi ulama aja Rasulullah, ulama tuh ujuk-ujuk kan pejabat. Nah, yang dalam hadis Rasulullah itu syarrul ulama, sejelek-jeleknya ulama, yaitu yang mereka itu datang kepada pejabat dengan tujuan keduniaan. Apalagi datangnya mereka untuk menjilat, datangnya mereka ulama itu berpinta dalam urusan keduniaan. Rasul. Syarrul ulama, sejelek-jeleknya ulama. Tapi sebaliknya, sebaik-baik wa khairul umara, sebaik-baiknya pejabat yang mana mereka itu datang kepada ulama. Minta doa, minta dukungan, musimnya datang kepada ulama. Minta doa, minta dukungan. Yang ada sebaliknya ya Rasulullah. Kita si orang awliya Allah, ulama ini yang mendatangi kepada pejabat dengan tujuan keduniaan. Ingat, dengan tujuan keduniaan, bukan dengan tujuan. Tapi kalau untuk tujuan akhirat, dengan tujuan kemudaratan untuk memberikan kebaikan, lebih musyrik. Dan seharusnya umara datang kepada ulama. Karena sebaliknya, itu orang-orang dahulu tuh, aulia ulama-ulama dahulu nang kaya itu
Nah kadang yang orang kaya ini ulamanya, mantar kadang kada di sini bang di luar sana ya, datang kepada pejabat ketukarakan mobil, datang kepada pejabat tapi niatan misalnya ujian jabat di saya kau aja bini, nanti guru hendak minta bini datang ke sini. Nah, karena itu Imam Abi Hudzaifah, Imam Hudzaifah dalam riwayat ini, iyyakum wa mawaqifal fitan. Hindarilah, jauhilah oleh kalian itu akan tempat-tempat fitnah. Tempat-tempat fitnah yang di situ akan terjadi fitnah. Lalu orang bertanya, wa ma mawaqiful fitan? Tempat-tempat fitnah itu diantaranya di mana? Tempat-tempat fitnah itu di mana? Dijawab oleh Sidin, abwabul umara, pintu-pintu pejabat. Itu. Emang jadi fitnah ujungnya? Jadi fitnah. Apalagi misalnya orang ini, orang yang apa? Si ulama ini orang yang dipandang, artinya banyak diikuti orang. Lalu datang misalnya ke satu pejabat, nah orang melihat, kayaknya jadi fitnah. Jadi Imam Hudzaifah itu salah satu mawaqiful fitan, tempat-tempat fitnah. Lihat dia baru sekumpul itu sih, disuruh datang ke pejabat. Udah mau sih, lalu nyandang dia sendiri datang ke sini bersilaturahim. Nah itu orang yang mengamalkan hadis Rasulullah di zaman Habib Ali Bintang yang di Jakarta itu, di zamannya siapa yang dulu tuh, zamannya Soekarno kan, dan sendiri disuruh Soekarno datang ke sana, diundang. Itu pun sekali aja untuk memperbaiki. Yang kedua karena kan ada kepentingan ya. Nah itu orang yang mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Artinya tujuan akhirat tuh. Kalau ada juga mereka ulama-ulama itu datang kepada raja-raja dengan niat untuk memperbaiki. Ya dalam kisahnya Sahal bin Abdullah karena tahu raja gawian yang kaya ini sampai diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sehingga penyakit itu ada obatnya. Ujar yang perdana menteri, kita undang waliullah Sahal bin Abdullah untuk kesini mengobati raja kita. Mudah-mudahan berkat si waliullah Allah mengabulkan, menghilangkan, mengangkat penyakit. Mengangkat penyakit dan fitnah. Ya hadi yang Hudzaifah dong. Iya mawaqifal fitan. Jauhin dari tempat-tempat fitnah. Karena iya bagus kumpul kenapa ya jadinya bahaya. Ulama itu jadi dalam musyawarah Nahdlatul Ulama harus netral aja sih. Kadang kalau berpihak kepada satu orang. Nah, itu abang ingat ada dia. Ingat. Apalagi misalnya, ada itu ada kisahnya netral. Lamunya tidak jelas ke situ. Karena tempat-tempat tersebut bisa mengundang fitnah. Dan lalu bahasa kita orang-orang yang misalnya tuan-tuan guru ganan toh, anda hindari barang mereka itu kenapa? Karena mereka itu ditugaskan untuk mempersatukan umat. Nah, karena misalnya berpihak kepada satu, nah lalu terpecah belahlah umat. Abal ketahuan orang banyak, apalagi di trek, di budak, andak, di mana misalnya di medsos. Fitnahnya luar biasa kita ada di zaman ini.
Ya, fitnah akhir zaman itu aja. Bilanya ada mereka kepentingan, lalu ulama-ulama kita ini ditarik mereka untuk mensukseskan mereka. Tinggal kitanya jadi untuk berdoa. Yang ingat yang jabah guru tuh, oke lah misalnya kita dukung cuma kadang menampakkan diri kita, kan itu pesannya. Guru kita berusaha apapun kayak itu untuk berdoa. Lihat yuk, orang datang daripada sini terima. Yang ada sini mengujuk-ujuk yang jadi fitnah dari sini. Ahem. Nah, karena fitnah akhir zaman itu terhadap ulama-ulama kita. Lihat para habaib-habaib nakal itu juga terpecah belah bisa-bisa sama-sama mereka lalu pada rata-rata. Itu karena politik dari politiknya. Nah, cuma kitanya aja lagi dia menurut kita bersifat netral ada aja. Namanya hendak bahasa sembunyian. Cuma kadang juga ini sembunyian kadang pasti ketahui orang banyak. Kadang di kampungan ASEAN itu jangan itu ini. Namun kita orang awam nyaman banget, jadinya membuat kita tak aman jadi orang awam juga. Dan orang awam. Nah jadi si raja datangnya Sidin dengan niat untuk memberikan doa si Waliullah Sahal bin Abdullah. Nah, lalu bahadapai raja yang berapa? Ada qasim bangunan. Wahai Tuhan, memberikan Tuhan. Wahai Tuhan, Tuhannya. Kalau Tuhannya itu anehnya. Wahai Tuhan, puja si raja. Wahai Tuhan Sahal. Doakan olehmu namun kepada Allah, nah supaya Allah itu yashfi Allah menyembuhkan penyakitku. Jadi raja ini lalu dijawab oleh si wali Sahal bin Abdullah Waliullah. Di antara perkataan Sahal bin Abdullah itu sabarataan manusia dia sendiri mati, hanya ada di mati sini. An-nasu kulluhum mauta illal ulama. Sabarataan manusia itu mati barataan, terkecuali mereka yang manusia itu di dalamnya ada ilmu. Dan dengan ilmu agama, dan makanya jauh kita ini menuntut ilmu mengaji, biar kita kada paham, duduk karena paham aja, pahalanya luar biasa. Biar kada paham cuma pahala luar biasa. An-nasu kulluhum mauta illa ulama. Sabarataan manusia sabar ruhani mati barataan, kecuali orang-orang yang mempunyai ilmu di Imam Sahal bin Abdullah. Orang-orang yang ada berilmu, orang-orang yang mau menuntut ilmu, itu mereka hidup masih. Dan orang-orang yang berilmu pun wal ulama kulluhum sukara illal amilun. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu, samuaan mereka itu tengging barataan, sukara. Nah, sukara itu rawak barataan. Orang-orang berilmu itu rawak. Nah, rawak, sukar, teler, mabuk. Di bahasa kita mabuk menuntut ilmu. Orang nih mabuk menuntut ilmu sukara. Wal ulama kulluhum sukara. Orang-orang berilmu sabarataan mereka itu sukara, mabuk. Kada tahu dia apa? Nah, saking nyamanya apa? Menuntut ilmu tuh, rajinnya menuntut ilmu. Tapi mereka ulama-ulama yang kada mabuk itu, yang kada rawak amilun, kecuali mereka yang berilmu awam amalkan. Ilmu lalu kita amalkan. Nah, itu yang kada rawak. Yang berpengetahuan, yang berilmu lalu kita amalkan ilmu yang kita pelajari itu.
bil ilmi. Yang pak ibadah kan, yang pak amal pun jersilin bisa tertipu. Wal amilun mabrurun, orang-orang yang pak amal, orang-orang yang pak ibadah bisa tertipu. Illal mukhlisun, kecuali yang ada tertipu mereka dalam beribadah, dalam beramal, orang-orang yang ikhlas. Jadi kita beribadah, beramal, tata dulu hati kita, napa niat kita. Lamanya kita beribadah, beramal, ikhlasnya kadada. Nah berarti kita itu dalam beribadah, dalam berilmu, dalam beramal, berarti kita itu termasuk jadi orang yang tertipu dengan ibadah. Kenapa? Karena kadang memperhatikan keikhlasannya kita dalam ibadah tersebut. Nah sedangkan ikhlas itu alal khatar, andaknya dalam hati, wal mukhlisun alal khatar. Ada ikhlasan itu andaknya dalam hati, bukan di lidah, bukan di mana-mana, tapi dalam hati. Kayaknya aja nah. Bilanya kita nih cilai pak ai, pamanai, kai ai, datuai, ada datu. Bilanya kita nih beribadah, beramal, hati kita merasa nyaman dalam beribadah, beramal, berarti kita itu ikhlas beribadah, beramal. Bila kita beribadah baik beramal nyaman banget, tenang banget, berarti kita itu ibadah kita ikhlas. Tapi kalau yang kita beribadah menuntut ilmu, beramal, kalau pasrah, gelisah, ada nyaman hati, ganang yang lain, ganang itu, berarti keikhlasan kita itu dalam beribadah, beramal itu perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena ada ketenangan hati kita dalam beribadah, dalam berilmu, dalam beramal. Beribadah beramal ada ketenangan. Dari minta doa, lalu ujar si Raja Sahal bin Abdullah si waliullah itu, wahai Raja, kayak apa aja bahasa kita, kayak apa ulun hendak, kayak apa aku hendak bisa mendoakan kepada Allah. Sedangkan di dalam diri engkau wahai Raja, ujar Sahal bin Abdullah, ada penghalang-penghalang kabulnya doa, yang sehingga engkau itu kada dikabulkan kesembuhan engkau. Bahkan siapapun yang berdoa, yang mendoakan andika wahai Raja, kada dikabulkan Tuhan. Dia setingkat sederajat waliullah, kalaunya kian kada mengangkat yang ada dalam diri kita, yang kada menghilangkan yang ada dalam diri engkau wahai Raja, kada bisa ujar si wali ini doa-doa penyakit-penyakit engkau disembuhkan. Selama ada penghalang doa, penghalang penyakit disembuhkan itu ada dalam diri engkau wahai Raja, kada bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Masih ada. Napa yang menghalang daripada kesembuhan Raja ini, daripada kabulnya doa? Wa zalim 'ala Allah wa zalim 'ala al-khalqi. Si Raja ini gawiannya menzalim Tuhan. Si Raja ini termasuk menzalim rakyat. Akhirnya Allah pada mengabulkan doa zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada Allah, jauh daripada perintah Tuhan. Yang ada itu orang yang menzalimi perintah Tuhan. Apalagi si Raja ini menzalim rakyat. Menzalim rakyat, lawan rakyat itu kada jujur, lawan rakyat itu kada baik. Nah itu pengujar Imam Sahal bin Abdullah yang menegah kabulnya doa engkau. Setelah sadar dahulunya ia ngaran dokter, tabib dokter, ada yang mana kau menhasil paling mau obati. Jadi tenang, kita garing zahir kita nih datang ke dokter. Artinya penyakit zahir kita datang ke dokter. Kalau yang kita berisi penyakit yang batin, yang tersembunyi, kemana datang ke
tuan guru, ulama, aulia Allah. Kenapa? Karena mereka aulia Allah itu mereka tahu daripada isi apa yang ada dalam isi hati seseorang. Sebagaimana kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basara alladhi yubsiru tahu aulia Allah. Kenapa didustakan? Karena Tuhan menyatakan, Tuhan menampakkan. Sadar si raja ini sadar. Raja sadar lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan Tuhan bertaubat, lawan makhluk, lawan manusia. Apa yang pernah dizalimi lawan makhluk, lawan rakyat diserahkan. Jangan misalnya nih pembagian beras setiap bulan misalnya desa didulungi hanya diserahkan pulang. Desa waktu yang zalim tadi beras kali disalurkan lawan rakyat. Pupuk sampai memupuk para seorang aja. Kalau misalnya tuh orang pembagian bibit jagung, pembagian bibit macam-macam bibit ditaruhinya zalim. Tuh contoh misalnya. Setelah bertaubat kepada Allah, diserahkan kepada rakyat-rakyat tadi. Lalu berdoa satu saja. Doa Sahal bin Abdullah waliullah berdoa kepada Allah pada panjang nang kayak kita. Berdoa atur tangan, angkat tangan berdoa nih. Saking saking hendak kabulnya toh. Saking panjangnya toh doa di belakang makna yang gatar udah kain di tangan. Anda hendak mengangkat tangan di bawa ke atas tampahan. Padahal kan kada beradab berdoa. Doa, adabnya berdoa cuma angkat tangan. Si anu tukang dia berdoa di atas setiap tambah aja mandap biar aja orang. Biar aja. Kita angkat biar aja orang. Siapa kan? Kita seorang aja. Jabah guru jangan bersambatan dia sendiri. Kita aja seorang kayak apa? Gelebihan orang. Kita aja seorang kita aja. Doanya Imam Sahal waliullah Sahal bin Abdullah, Sidin berdoa sebutin aja. Ada yang banyak berdoa, kita yang panjang. Doa Sidin Allahumma kama ra'aitahu dhullal ma'siyah fa'alihi izzat ta'ah wa farrij amma yadurruh. 3 di permintaan Sahal bin Abdullah untuk si rajanya. Ya Allah, sebagaimana engkau perlihatkan akan raja nih kehinaan maksiat, hantu garing tak yang ada kau sembuh untuk si raja daripada penyakit. Inilah ujar Sahal bin Abdullah, itu hasil daripada kehinaan mengerjakan dosa maksiat. Engkau telah memperlihatkan bahayanya akibatnya daripada maksiat yang ada sing sembuhan penyakit. Jar Sahal bin Abdullah fa'alihi izzata'ah, maka ya Allah perlihatkan kemuliaan ketaatan si raja yang mau bertaubat. Wa farrij anhu ma yadurru, ya Allah lapangkan, sembuhkan daripada raja itu apa-apa yang memudaratakan, membahayakan raja. Adalah Imam Sahal bin Abdullah berdoa kepada Allah, wali langsung diangkat Tuhan penyakit si raja seketika itu pulang. Wah, gembiranya luar biasa si rajanya. Ya bahasa kita, wahai wali, wahai guru. Salah aja yang apa pian hendak minta emas, minta dirham, minta dinar, minta apa aja, kami sanggup memberikan apa permintaan pian. Ya si raja nih, kita tolong punya sanggup ada, pilih, hendak di orang sugih nih. Sana mau sembuh, udahnya misalnya kasih doa kamari, berdoa obat, habis duit, datanglah waliullah, banyu aja, tawarkan sidin, jabat seorang tuh kayak membuang kayu panan di mata, hanya sembuh. Itu waliullah. Kalau misalnya pian tuh misalnya minta orang banyu, langsung sembuh, laku wali. Kalau misalnya pian nih minta banyu orang panangnya, dia makanya ada yang hawanya aja masuk lagi, liurnya pun masuk.
ke dalam botol. Kan boleh jadi yang hawang liurnya itu nah berkat apa? Berkat liur. Pak Uto tadi kabur. Kada jual boleh. Lain kayak liurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, liurnya Nabi. Liurnya Nabi, ludahannya Rasulullah itu sahabat. Nih mata sahabat ini kada melihat. Mata sahabat ini bukan datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, usapakan liur piannya, ya bahasa kita ludahiakan dengan liur pianina amat taulun. Lalu Rasulullah ini dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala ditiup, disambur, disambur Nabi dengan liur Rasulullah ke mata orang sahabat yang buta, langsung sembuh. Atau liur Rasulullah coba liur pian sampurakan. Makanya orang-orang dahulu tuh ya, orang-orang dahulu datang kepada wali dan minta apa ludahiakan sebagaimana tabarruk tafaul dengan apa, dengan gawiannya Rasulullah. Sahabat tuh menyuruh maludahi. Mulai ini adalah akan-akan dia datang ke wali, datang lancang guru-guru ludahiakan untuk anak ulun. Kada terlihat lagi, kada lagi hanya kayak itu tuh. Ulun pangkada suami minta ludahiakan orang. Bapak juga minta ludahiakan ulun. Begitu dia ludahi laki nyaman jadi lain ludahnya ulang tak. Itu orang baik. Terludahiakan tuan guru. Tabarukannya sebagaimana sahabat dengan Rasulullah. Ulama-ulama. Nah akhirnya lalu si raja itu kada hendak ujar siapa si wali nih diberi macam-macam kada sidin menerima. Boleh kasih sidin kadang buat apa-apa, sidin kadang hendak minta balasan. Kita datang misalnya ke mana, ke pejabat minta ini minta itu. Nah si waliullah itu si wali kita orang awalnya, ayo hasil datang minta apa kamu saya minta motor, saya ini mesti aku beriakan dia. Dan si waliullah ini kada, lalu masyarakat itu nih, nah kalau dia sidin dia kadang hendak diberi ini diberi itu, padahal dia menawari macam-macam di masyarakatnya. Lalu si wali ini berucap menyipak apa nih? Menyipak ke karikil nih. Sakanya karikil itu jadi emas. Melihatnya masyarakat yang memenangkan tuh orang wali ini dengan hendak apa? Buat bantuan dunia aja sampai diberi kehendak. Sidin sipak karikil. Sipak sidin ada yang sidin berjalan tuh. Jadi emas berdalam subhanallah. Wali. Artinya apa? Wali-wali Allah itu mereka kada berharap lawan makhluk, lawan Tuhan. Orang wali Allah itu mudah aja dengan apa? Apa yang dikehendaki Allah. Karena wali-wali Allah itu lahum ma yasha'una 'inda rabbihim yurzaqun. Apa yang mereka kehendaki wali-wali Allah itu dalam urusan rezeki, karena apakah mayasyaun, apa yang mereka kehendaki Allah memberikan duit. Hendak mereka duit, kalau kan kelihatannya perlu mereka lawan duit, datang duit itu wali Allah. Kita duit baliuran duit cari yang salawat pang duit kada datang juga duit. Kita lain orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah daripada di antara mereka aulia-aulia Allah yang mereka itu lebih menghajatkan berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk, daripada manusia. Kali ini pulang kita baca dari insyaallah ini karena belum ada sambung. Nah, ini sedikit. Jadi mudah-mudahan yang hadir dari saudara taat diberikan Allah kesehatan, panjang umur, murah rezeki, rezeki yang halal yang berkah, dan mudah-mudahan kawai istiqamah dalam ilmu ibadah sampai akhir hawa dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin.